आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवो तुमरी ओर, अपै पद दान अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन छो। महाराज ने दया की साडे ते, बड़े प्यार नाल तुसीं शब्द सुन रहे सी गुरमुखां कोलों। तो ये समागम सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शहादत नूं समर्पित आप जी ने रखिया। गुरु साहब जी दियां बेअंत बख्शिशां, बेअंत वडियाइयां आप जी मान रहे हो। जो सिक्ख्या गुरु तेग बहादुर महाराज सानू दे रहे हैं, वो सानू बहुत प्रेम रंग विच रंगदी है, साडे जीवन च सहज पैदा करती है, साडी जिंदगी च टिकाओ लियाती। साध संगत श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह सिख नूं इदां घड़दे है जिवें कोई बुत तराश पत्थर नूं घड़ के सोहना खूबसूरत बुत बना दिंदा है। सिल नूं घड़ के बदसूरत वड्डी सारी सिल नूं घड़ के जिवें कोई बहुत खूबसूरत बुत पैदा करदा उहदे विचों, इदां सतगुर जी सिख दे जीवन नूं घड़दे है। गुरु तेग बहादुर महाराज सतगुरु जी की जो सिक्ख्या है, जो प्रेरणा उपदेश है साध संगत, वो साडी जिंदगी नूं तराशण वाला है। एक सिख किस तरह का हो, महाराज जी ने लगभग 19 नुकते साडी झोली च पाए है कि जदों सिख ये 19 गल्लां ते खरा उतरदा है ते फिर उस सिख विच ते रब विच फर्क खत्म हो। फिर उस सिख दे हिरदे च परमेश्वर वस जांदा ते सिख परमेश्वर विच लीन हो जांदा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी जदों भी तुसीं बाणी प्रेम च पढ़ोगे, एकदम साडी सुरत उच्ची होएगी। सारी बाणी एक समान है, गल वंडियां दी नहीं है, पर जो जो तुसीं बाणी नाल जुड़दे हो, महाराज कहंदे रब्बी गुणा तो बिना जिंदगी बेकार है। तो सतगुरु जी गुण ही तो भरते हैं साडे अंदर बाणी राही। आप जी सुनते हो, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्माकार की कहो नानक हर भज मना, जिह बिद जल को मीन। एकदम साडी सुरत परमेश्वर नाल जुड़दी है ते सच्चे पातशाह जी साडी सुरत विच गुणां दा वासा करदे आ ते जदों गुण वसदे आ ते औगण मिट जांदे, जिंदगी घड़नी शुरू कर दिंदे आ महाराज। फिर महाराज सानू बार बार याद कराउंदे है कि समा बड़ा थोड़ा है तेरे कोल, जिंदगी बहुत छोटी है। महाराज कहते परमेश्वर चेते रखी ते मौत चेते रखी। होंद इन्नी कह जिवें पानी दे बुलबुले दी होंद है। छोटे छोटे बुलबुले भी बनते ने, वड्डे भी बनते हैं। ते जे वड्डा बुलबुला भरम पाल के बह जाए कि बाकी छोटे ने, मैं बड़ा वड्डा हाँ, किन्नी क देर होंद है। भावें कोई छोटा है, भावें कोई वड्डा है, बिनसते सारियां ने जाना। इन्ना प्यारा तरीका जी सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिहड़ी दवाई दे रहे ने शब्द राही साडी हौमै नूं मारन दा, इन्ना प्यारा नुकता है। उदाहरणा दे दे के जैसे जल ते बुध बुधा, उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। फिर महाराज कहते जे परमेश्वर वाल सुरत नहीं जुड़ी ते तेरा शरीर ही बंदे दा, बिरती तेरी कुत्ते वाली है। जे साडी सुरत दे अंदर करता पुरख वाहिगुरु जी दे गुण स्वरूप नाम दा वासा ना होया, फिर जिवें कुत्ता ढिड भर लैंदा झूठ मीठ खा के, असीं भी ढिड ही भर रहे हैं। एक भगत भगवान जह प्राणी कै नाहे मन,
ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ। ਸਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਝੂਠ ਮੀਠ ਖਾਣੀ, ਸੂਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸੂਅਰ ਵਾਂਗੂ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹਲਕਾਇਆ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਅਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ। ਇਹਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਦਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਧਨ ਸੰਪਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੀਤਲਤਾ, ਜੋ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਰਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਗਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਮਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੀ, ਨਿਸਬਸ ਵਿਖਿਆਨ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਕਿਹ ਵਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਹੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਨ ਲੋਭ ਰਸ ਕਸ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖਲਜਗਨ ਤੋਂ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮਨ ਬੜਾ ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣਾ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ ਆ।
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਬਣਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਪਈ? ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰਸਕਸ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੁਕਰਮੈ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਬਿੰਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਰੈਗੂਲਰ, ਹਰ ਛਿਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਨਿਰੰਤਰ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਘਟ ਹੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਚੀਨਣਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਸ਼, ਇਹ ਹੱਡ ਮਾਸ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸਜਾਨ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਮਾ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਕਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹੱਥ ਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੈਂ? ਇਹ ਤੇ ਰਕਤ ਤੇ ਬਿੰਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਰੀਆ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਸਰੀਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ? ਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ, એનર્ਜੀ ਤੋਂ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ। ਬਿੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਭੋਜਨ ਤੋਂ। ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਫਸਲ? ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬੀਜ। ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਮੂਲ ਸਾਡਾ ਜੀ? ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭਗਨ ਤੇ ਜਿਨੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਧੂਲ ਸਕੇਲ ਕਹਿ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ, ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਪਾ ਚੀਨੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿੱਜ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਭ ਪਾਸਿਓ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਸਮਝੀਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੱਟਾ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕਾਈ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਾਈ ਸੀ, ਪਰਤ ਜੰਮ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਈ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਦੀ। ਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਕਦੋਂ ਮਿਟੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਚੀਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਕੀ ਹਾਂ, ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਟੁੱਟ ਜੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਚੀਰੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਉਬਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ। ਸਰੀਰ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼, ਬੁੱਤ ਘੜਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘੜਦੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਝੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, 40 ਦਿਨ 41 ਦਿਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਗਏ। 41 ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਮਿਲੇਗਾ, 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੋਲ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਲਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਾ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਬੇਸਮਝੀ ਭਰਿਆ, ਬੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਿਆ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ। ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ। ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਬੜਾ ਗਿਆਨਤਾ ਭਰਿਆ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠੀ, ਬੰਗਲਾ, ਨੌਕਰ, ਪੈਸੇ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਪਦਵੀ, ਅਹੁਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈਗੇ, ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋਗਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਚੀਰ ਦਿਓ,
पर मैं गुरु तो बेमुख नहीं होना। समझ आ गई ना जी? उन्होंने समझ आ गई कि जो ये सुख ने ये बच्चों की बेसमझी वाले ने, असल में सुख की है? गुरु के सन्मुख होना सुख है। दुख आए इत्थे साडा काम गड़बड़ होया जी। पहली गल तो इत्थे नुक्स पिया। जदों ये पढ़ाया गया ना भी सुखमनी पढ़ोगे तो सुख आ जाने, नहीं, वो दाता देण वाला है, दवे तुहानू। मैं अरदासां करदा तुहाडी झोली भरे खुशियां नाल, पर सुखमनी पढ़ के लो ते बैठण दी शक्ति आ जाती है। इस खाया गुरु अर्जन साहब जी ने। असीं सौदे करन लग पे जी, ते बहुतियां ने ते अज शब्द प्रिंट करा के रखे हुए हैं भी यह शब्द पढ़ो केस जित जाओगे, यह शब्द पढ़ो मुंडा हो जाएगा। फिर कुड़ी वास्ते किहड़ा शब्द पढ़ना? ਉਹਦੇ ਲਈ नहीं लिखिया कोई बाणी। गुमराह किया जा रहा है ना, क्योंकि अगले ने बिजनेस चलाना है जी। उन्होंने पता तुहाडी कमजोरी की है, तुसीं लैण की आए हो मेरे कोल, ते वो वंडी जाएगा, तुसीं पैसे चाड़ी जाने। 500 1000 चाड़ के मत्था टेक देना, चढ़ते हैं ना जी। यही फर्क है। मैं देखो बेनती है, इनू गलत भावना च ना लियो। सिर्फ ज्ञान की गल करी जावांगे तो 10 वाला ही चढ़ना है जिहड़ा मेरे अगे। मैं लालच वास्ते नहीं कह रहा, जां तुहाडी जेब चों कढाउण वास्ते नहीं कह रहा, कोई गल नहीं। पर जदों कोई पखंड दा दसना ना तुहानू, वो लक्कड़ दा मुंडा फड़ाउंदा अगला। मानसिक तौर पर रोगी हो गए हैं, तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी सानू स्ट्रोंग कर रहे हैं, सानू आत्म बल दे रहे हैं। पानी साडी विल पावर मजबूत कर रही है। एवें थोड़े जंगलों में बैठे हुए सी भुखे पानी, सिर ते छत नहीं, घर घाट नहीं, बीकानेर दियां ओ रेते विच, बसोली दियां पहाड़ियां च पता नहीं की जनून सी, की जज्बा सी। हार मन्नी नहीं, अंदरों टुटे ही नहीं। ते जिन्हां दे घर घाट नहीं, तन ते कपड़ा नहीं, खाण नूं पता नहीं शाम नूं मिलनी कि नहीं, छोलियां दी मुठ खा के गुजारा करने वाले, ते किन्ने दृढ़ इरादे नाल पढ़दे सी राज करेगा खालसा। हुण आ सी गुण जी कि नीहां विच खड़े होइए, भावें 10 लाख दे घेरे च होइए। इदां घड़िया सी गुरु तेग बहादुर महाराज ने कि दुख मैं दुख नहीं मानना। दुख आना होर चीज है ते दुखी होना होर चीज है। साथ संगत याद रखियो, बड़े लोग ऐसे हैं, उन्होंने को सुख बड़े है, पर जे पुछ के वेखो, फोल के वेखो, तो कहते सुखी नहीं। जिन्हों असी सुख समझते ना, असी सुख किनू समझते भी आ चीज मेरे कोल है नहीं, तो जे मैनू मिल जाए तो मैं सुखी हो जाए। मेरे को गड्डी नहीं है, मेरे को कोठी नहीं है, मैं सड़क ते सौंदा हूं, कहता जी घर मिल जाए ना। जिहदे कोल जिहड़ी चीज की अणहोंद हुंदी है, सोचदा शायद ये मिल जाए फिर सुखी हो जाऊंगा। ते जिन्हां कोल हैगियां, मेरे कोल औलाद नहीं है, इत्थे औलाद वाले भी रो रहे हैं। चिंता ये नहीं है भी की नहीं मिलिया, चिंता यह है कि तृष्णा नहीं बुझी। तो गुरु साहब जी एकदम सानू उस सतह ते लैके जांदे जिथे जाके डोलन की गुंजाइश ही कोई नहीं। शहीदी तक का जिहड़ा मरतबा है, उहदे पिछे बड़ी वड्डी रूहानी कमाई है। साध संगत सिर्फ है नहीं है भी जिहदा जान देण नूं जी कीता ते ओह कहे मैं मरन चल जाना, ऐदा नहीं। ये मौतां मिलदियां जी जिस मरने ते जग डरे। जिन्होंने महाराज ने कहना ऐसा मरो जद बौर ना मरना। जिस मौत चो जिंदगी मिलती है, मौतां एवें नहीं मिलदियां। साध संगत जी, जिहड़ियां कौमां नूं जिंदगी देने वालियां मौतां हुंदियां, उहदे पिछे बहुत वड्डी रूहानी कमाई हुंदी है। ते ये अवस्था बनाउणी पैंदी। पहला महाराज कहंदे दुख मैं दुख नहीं मानना। एक एक अखर जदन असीं उत्थे रहिंदे जिथे हैगी सी, आवाज नहीं सुन रही पिछे जी? हाँ जी, घट अगे आ जाओ, जगह हैगी है, इधर भी हैगी है, इधर भी हैगी है, अगे आ जाओ। बहुत ज्यादा संगत नहीं हैगी। जां कोई बाहर का साधन कर दे, ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ नहीं चाहिए, बड़े प्यार नाल सुन रहे कुछ बाहर का वक्रे नहीं लाया बक्सा, ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ कर लो। प्यार च आखो सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਜੇ ਪੌੜੀਦਾਰ ਪੌੜੀ ਚੜਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿੱਕ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਚੀਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ PhD ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਡੋਲਤਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੂਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਮਨੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਵਾਂਗੂ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜੇਰਾ ਰੱਖ ਫਿਰ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਸੁਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ? ਇਹ ਅਭੈ ਪਦਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤਾ ਵਾਲ ਦੀ ਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਦਾਖੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇਖੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ BP ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਸਮਤ ਚ ਰਾਹੂ ਕੇਤੀ ਉਸ਼ਨੀ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੇ 90% ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭੂਤਨਾ, ਹੈਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਔਰ MD ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੁਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਲਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ। ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਡਰ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਲੌਜਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸੋ ਕਤ ਡਰੈ ਜੇ ਖਸਮ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਡਰ ਡਰ ਪਚੈ ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਚਾਰੈ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਸ਼ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਤੇ 60 ਸਤੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1100 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 1100 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 500 ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 500 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 200 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 200 ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਨੀ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੋਏਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੁਝ,
ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਘੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਡਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਗਾਥਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਗਹਿਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਮਨ ਚ। ਉਹਨੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ। ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਏਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੋਭ ਫਿਰ ਡੁਲਾ ਦੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਘਟਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਉਹ ਘਾਟ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਛੱਡ ਤੂੰ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ। ਹਾਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਸਾਦੀ ਜੀਵ ਨਾ ਰੱਜੀਆ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸੇ। ਹੁਣ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੰਬੜਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਣੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੂਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਥੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ, 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ 6 ਵਾਰੀ 8 ਵਾਰੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਓ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੱਦ ਸਬਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣਾਈ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਬਣਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਢਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਢਾ ਦਿੰਦਾ।
मेरा हुण यह है मिटना जी, आप गवाई है तां सौ पाई है। उत्थे सारी उन्होंने बचन किया जी, बाबा जी ने कहा ना, गुरु रामदास हजूर ने, बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना कही जाओ। कहते की फर्क पैंदा, जे ते गुण है फिर टिकाओ। हुण गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिथे सानू ऐन बैलेंस टिकिया होया बना रहे आ, उथे कहंदे भी निंदिया ते उस्तत की है, नाल की आपा चीना भी असी किन्नियां को पौड़ियां चढ़ गईयां जी, किन्नियां के स्टैप उपर हो गई। एक समान वृत्ति हो गई, दुख में दुख नहीं मानना, सुख स्नेह अर भै नहीं जांकै, कंचन माटी मानना, नह निंदिया न उस्तत जांकै, फुले नहीं समांदे। दो गल्लां किसी ने कह दित्तियां, बंदे दी तोर बदल जाती है जी। चार बंदे फतेह बुलाउण लग पैण ते मेरे वर्गे बंदे चंगे भले अखंड पाठां दीयां ड्यूटियां लांदे लांदे भाई साहब तो ज्ञानी जी तो ब्रह्म ज्ञानी जी कहण लग पे। लोकी सब कुछ ही बदल जाता, एटीट्यूड ही बदल जाता बंदे का। की है उस्तत, किहदी उस्तत है? जे लोक सलाहे तां तेरी उपमा, जे निंदा तां छोड़। हुण ये गल्लां कहण नाल नहीं मेरे बननियां जी। गुरु साहब की बनाउंदे ने अवस्था बाणी। हुण मान लो भी मैनू ये शब्द कंठ हो गया ते मैं इस शब्द नूं इसे गल दा ही हंकार हो जाए कि मैं शब्द 5 करोड़ वारी पढ़िया, इसे गल दा ही हंकार हो गया तो फिर मैं लोकां नूं दस्सां फट्टे ला के भी वेखो मैं कितना ताप कीता। कादे लई कि लोग मेरी उस्तत कर। नह निंदिया नह उस्तत जाकै, लोभ मोह अभिमाना गिनतियां करी जाओ। लालच मर जाए, मोह मर जाए, हंकार मर जाए। जे मरदा गया ना, इस पौड़ियां चढ़दा गया, आसा मनसा सगल त्याग है। बंदा दुखी है, इस वास्ते है आसा बड़ियां रख रहे। मैं आस रखी सी मेरे रिश्तेदार चंगे मिलणगे, मैं तो दुखी हो गया। मैं आस रखी सी मेरे धियां पुत्तर नौ पुत्तर चंगे होणगे, मैं तो दुखी हो गया। मैं आस रखी सी ये बंदा मेरा दुख च मुश्किल च मेरी मदद करेगा, पैसे 4 मैं लैन गया सी, मेरा तो दिल ही टुट गया। भाई साहब, जिन्नी आसा ज्यादा है उन्ना ही बंदा ज्यादा दुखी है। आसा मनसा सगल त्याग है, उन्ना ही बंदा ज्यादा। महाराज ने बाणी च शब्द क्या, आसा मनसा बंधनी भाई, कर्म धर्म बंधकारी। फसिया होया बंदा जी, शिकवियां नाल भरिया होया, गिले कर रहा, पुत नहीं चंगा, भरा नहीं चंगा, मां नहीं चंगी, पत्नी नहीं चंगी। कारण की है, क्यों नहीं सारा कुछ चंगा लग रहा? आसा बहुतियां सी ते पूरे नहीं उतरे। ये नहीं सरदा भी चल किसी वेले ते हस के बुलाया किसी ने। जिन्नियां आसा ज्यादा ने उन्ने दिल ज्यादा टुटदे। वाह सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज, तुसीं साडीआं बीमारियां बड़ियां फड़ियां। चुन चुन के ना सतगुरु उपरेट कर रहा साडा भी, आ भी तेरे चों कढ देना, आ भी तेरे चों कढ देना, आ चीजां तेरा सत्यानाश कर रही ने। मनसा मन दीआं चाहतां बहुत अजीब ने। महाराज ने बाणी च बचन किया ना, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे, एक पीना दे। ज्यादा वध गई ने ना, फिर की करेगा भला तू? 10 पीहर ले तो मूड़ा को कहां करे। शुक्र करना सिख ही नहीं रहा जी। कैसे बचन सी जो महाराज कहते, जिथे रखै बैकुंठ तिथाई। सचखंड है जी तेरी रचा। उन्होंने सबर नहीं आ रहा, रज नहीं रहा, तृप्त नहीं हो रहा, शांत नहीं हो रहा। बिन हर नाम ना शांत होए। महाराज ने एक उदाहरण दी, कहते जो ये वधदियां जांदियां ने ना आसा मनसा, ते बंदे की हालत इदां हो जाती है जिवें कोई अग नूं लकड़ां सुट के बुझाउण दा यतन करे ते बुझण दी बजाए होर भांबड़ उच्चे हुंदे आ। इसे तरह जिन्ने पदार्थ आ जाण, रजन की बजाए होर तमा वधदी है। ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापै, बिन हर कहां अगाई। ज्यों पावक, जिवें लकड़ां नाल अग नहीं रजदी, इदां रब तो बिना तू नहीं रजना सकदा।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਘੜਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਨਾ ਸੜ, ਜੇ ਰੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਰੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਯੂਸ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੋਈਦਾ ਓਏ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕੈ ਤਾਈ, ਜਿਉ ਚਾਤਰਕ ਬੰਦੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਤਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਆਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਲਕਾ ਸੁੱਟ ਮੀਂਹ ਪਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੁਕਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਤ ਦੀ ਰੱਖ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਆਸ? ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਸ ਹੈ? ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਬਹੁਰ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਸ ਹੈ? ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰ ਆਸ ਛੱਡ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਤੁਮਰੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਤੁਮਰੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੁੱਚ ਭੇਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ। ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਸੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੀ। ਇਹ 4 ਥੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਤ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਪੱਤ ਆਪੇ ਬਚ ਜਾਣੀ। ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ, ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ।
ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਜੋ ਸਨਾਪ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹੀਂ ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮਹਿ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਖੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚੀ ਯਤਨ ਕਰੀ, ਜੀਵਨ ਸੁੱਚਾ ਕਰੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਰਜ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾੜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਦਣ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ, ਲੀਨ ਭਇਓ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾ ਗਿਆ। ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀਂ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾ ਸਦੀ ਦਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸਫਲ। ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਰਹਿ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਾਂ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ। ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਟੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਾੜਨੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਘੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕਰੀ, ਠੀਕਰੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਹੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਭੰਨਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕਰ ਪੋਰ ਦਿੱਲੀਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਈਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਦਿੱਲੀਸ ਸਿਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੁਰੀ 'ਚ ਲੀਨ, ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਭਿਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ? ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ
ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਐਸੇ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਐਸੇ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਉਬਾਲੇ ਦਵਾ ਕੇ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੁਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੰਗਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਕਦਰ ਪੈ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਘੁੱਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਸਾਂਭ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਦੁੱਧ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਲੀਨ ਭਇਓ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਸੁਣਿਓ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਐਸੇ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਆਵਟਨ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁੱਧ ਕੋ ਖਪਣ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੜਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ। ਮਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਘੁੱਟ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਦਰ ਪਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਚਰਵਾਏ, ਆਪ ਦੇਗਾਂ ਚੁੱਬਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਗੰਦਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਂਡਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਰੱਬ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ,
ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਣ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਬਣਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 21 ਦਸੰਬਰ, ਉੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਸਹੇੜੀ 22 ਦਸੰਬਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕੈਦ ਹੋਏ, ਮੁਰਿੰਡਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 23 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ, 300 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ